deliberation on what is the scope of educational management. We have made some deliberation about 2-3 points. First, two main functions of administrative management. And we were last time we were discussing about what is the function of organizing by the education management. Now we will try to discuss the third step, that is about staffing. Staffing, when we have to run any institute or we have to organize some activities in any type of institute, it might be any educational institute or might be any industry, you have need of human resources. And when we talk about human resources, that means there are a number of hierarchical layers. You have need that technical staff, you have need a field worker, you have need supervisor, you have need few technicians, might be some experts in that area. When we are operating that education institute, you have to appoint a number of persons. HODs are there, admin staff is there, lab attendants are there, technical staff is there. Then you have to appoint the teaching staff. And the process which we adopt is known as staffing. The function involves manning the position created by the organizational process. When you have that management decisions, you are going to run a particular course. You create first step in that staffing is you create few new posts. Might be if we want to make addition in our existing courses, and we want to that add one more course, that is MA education, then we have to think about how much teaching staff we have to appoint and what type of their qualification will be. ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਥੋੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਫਾਸਟ ਮੀਨਸ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਆਵਾਜ਼ ਸਰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਦੱਸਿਓ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਫਿਰ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਨਾ ਆਏਗੀ ਤਾਂ। ਓਕੇ ਸਰ। ਓਕੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਹਿਊਮਨ ਰਿਸੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਊ ਟੂ ਹਾਇਰ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਪਰਸਨ ਔਰ ਪਰਸਨਲਸ in for some specific task or responsibility, that is known as staffing. Woods ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਡੈਨੀਅਲ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦੇ ਆ। They say that staffing is a filling and keeping tiled positions in the organization structure, so defining force work requirement, appraising their work, selecting them, compensating and their training. Sir, voice fix, keep the tile. मतलब first we have to create the post and then fill them, those positions. पहला सानू create करनी है फिर उन्हें positions ਨੂੰ fill करना है as per the definition of the structure of the organization. ਜਿਵੇਂ ਦਾ structure ਹੋਵੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ permanent regular institute ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੋਈ distant program institute ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ part time institute ਹੈ, according to their structure we have to create some posts and then we have to fill them by adopting a particular procedure, and then we have to assign them few duties. That is mean ke sanu kuch na kuch ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ role assign ਕਰਨੇ ਹਨ, and when we assigning the role we have to observe, we have to supervise their functioning, their efficiency, and for that we have to do some appraising. हर जे एक बार ਅਸੀਂ staffing ਕਰਦੇ ਹਾਂ, it is not like ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਹਾਂ that is also too difficult, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੌਬ 'ਚ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ there is always a appraisal of each and every employee. ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਐਨੂਅਲ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਰਿਪੋਰਟਸ, ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਟੀਚਰ ਜਾਂ ਹੈੱਡ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਐਨੂਅਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਪਰੇਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਪਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਟਾਰਗੇਟ ਬੇਸਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਟਾਰਗੇਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਟੂ ਅਚੀਵ them then you get some compensation in the form of we could say that incentives. If you are not able to then you have to be penalized, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਪਰੇਜ਼ਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ then in the staffing we have to select them again
जेकर अच्छा परफॉर्मर है, जे एम्प्लॉय एफिशिएंट है, इफ द वर्किंग इज अप टू द मार्क, तो ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਰੀਸਿਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਡ੍ਰੌਪ ਇਨ ਦ ਨੈਕਸਟ ਸੈਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਨਸੇਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਸਮ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਇਨਸੈਂਟਿਵਸ। ਜਦੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਰਤਾਜ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 4 ਹੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇ ਕੰਮ ਬੰਦਾ, ਹੈ ਨਾ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਸ਼ੌਂਕ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਲਾਲਚ ਨਾਲ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਡੰਡੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੰਪਨਸੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਪਰਸਨ ਦਾ ਜੋ ਕੈਲੀਬਰ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾ ਲਓ, ਜੇ ਕੋਈ ਵਾਈਸ ਮਤਲਬ ਦੇਰ ਹੌਬੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ ਉਸ ਪਰਸਨ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਬੈਸਟ ਪਰਫਾਰਮਰ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਆਫ 50% ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਣਾ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਣਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨਸੇਟ ਨਾ ਕਰੋ, ਦੇ ਵਿਲ ਨਾਟ ਪਰਫਾਰਮ ਫਾਰ ਯੂ। ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕਪੈਸਿਟੀ ਤੱਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਐਂਡ every day we have to train our faculty to meet the new challenges and the changes which occur in the organizational structure। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ FDP ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ that was a faculty development program ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। we are learning number of new things which will help us to make our online presentations more interactive on the part of student। ਅਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪਾਰਟ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੈਂਟਰਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ 4 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਚੇਂਜਸ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਐਟ ਐਵਰੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਐਂਡ ਐਵਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਦ ਲੈਸਨ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਯੂ ਆਲ ਆਰ ਆਈਡਲ, ਤਾਂ ਇਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਹੀ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਆਈਆਂ, ਵੀ ਆਲ ਆਰ ਇਨ ਦੈਟ ਫੰਬਲਿੰਗ ਸਟੇਜ ਕਿ what to do and how to do। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਦੇ ਨਾਲ ਓਰੀਐਂਟ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਮੀਟ ਅਪਰੇਟ ਕਰਨੀਆਂ ਆਈਆਂ। ਨੋ ਵੀ ਆਰ ਸਰਚਿੰਗ ਫਾਰ ਮੋਰ ਕਿ ਮਤਲਬ ਵੀ ਆਰ ਲੈਕਿੰਗ ਸਮਥਿੰਗ, ਵੀ ਆਰ ਮਿਸਿੰਗ ਸਮਥਿੰਗ, ਵੀ ਆਰ ਨਾਟ ਇਨ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਟੂ ਇੰਜੋਏ ਆਵਰ ਟੀਚਿੰਗ, ਬਿਕੋਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੇਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, and student is not also participating, he is not an active participant, and without active participation there might not be any learning। ਤਾਂ ਲਰਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਲੈਸਨਸ ਨੂੰ ਇੰਟਰੈਕਟਿਵ ਬਣਾਈਏ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਬਿਕੋਜ਼ ਨੋਬਡੀ ਇਜ਼ ਦੈਟ 100% ਪਰਫੈਕਟ। ਕੋਈ ਹਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਏਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਤੇ ਸਿੱਖਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਪਏਗਾ? ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਸਰਚ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪਲੇਟਫਾਰਮ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਟਾਫਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਕਿੱਲ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਲਈ, they have to orient with the new changes which are occurring in their field, we have to train them। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਫਿੰਗ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ 5 ਸਟੈਪਸ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਪਲਾਨ ਦਾ ਮੈਨ ਪਾਵਰ। ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਕੋਰਸ ਐਡ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ MA ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਵਾਂ ਕੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਫਾਰ ਦੈਟ ਵੀ ਹੈਵ ਨੀਡ HOD and what would be the qualification of that person। ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਉਹਦੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, or what would be the procedure for their recruitment, and how we will select that person, what would be the criteria of selection, and how we will train them to meet the requirements। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗ੍ਰੇਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਨ ਹੈ ਉਹ HOD ਬਣੇਗਾ ਪਰਸਨ, and then we have to set a particular recruitment advertisement, and then we have to organize a selection procedure, interview and any other panel discussions, and after that we have to select that person। But when you select a person, that person is not oriented about your culture or culture of your organization। ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲਚਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਲਚਰ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਕੋਜ਼ ਦ ਪਰਸਨ ਇਜ਼ ਵਿਦ ਅ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਫਿਲਾਸਫੀ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਏ। ਵੀ ਹੈਵ ਟੋਟਲੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਬੈਂਟ ਆਫ ਮਾਈਂਡ। ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। we are not orient about the hierarchical hurdles which we have to face here। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ why we are too bound to that perform any activity। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੀ orientation ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ। otherwise that person will create number of conflicts in their working and that will hamper your productivity। ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ last quality ਹੈ ਉਸ ਤੇ effect ਕਰੇਗੀ। even it will hamper that culture of the ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਫੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦਿਖੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਮੈਨ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਉਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਕਿਸੇ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਲੇਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਦੈਨ
development, we have need to develop their skills. If any person is competent to meet the requirement of that development, you have to promote them. Promote करना पड़ेगा because that person deserve, जो deserve करता है, जो perform करता है, जो एक particular efficiency level show करता है, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ promotion is also an incentive. ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਰਲ ਡਾਊਨ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਅਵੇਅਰ ਹੋਵੋਗੇ 1990 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1984 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1998 ਤੱਕ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ 12 ਈਅਰ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜੋ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਰਿਕਰੂਟ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਹੀ ਸੀ। ਆਫਟਰ ਦੈਟ the government make an observation that they have a low morale, ਸਭ ਤੋਂ ਘਟੀਆ ਪੁਲਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਐਂਡ ਆਫਟਰ ਦੈਟ they have developed a promotional channel। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ ਚੈਨਲ ਬਣਾਇਆ ਕਿ 14 ਸਾਲ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਹੈਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6 ਸਾਲ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, 3 ਸਾਲ ਹੋਰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰੇਗਾ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਸਾਲ ਹੋਰ ਕਰੇਗਾ ਡੀਐਸਪੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ there is a promotional channel. In the same way we have number of promotional channel. When you join any college, you are on the basic grade with the nomenclature at the lowest bottom, that is assistant professor, and after completion of 4 years in your job you have to move to a grade. फिर 1000 रुपया ਤੁਹਾਡਾ ਵਧੇਗਾ और you have to jump to the grade. Then you are assistant professor on grade. After completion of 3 more years you have to promote up to on the new nomenclature, that is on scale. And when you complete 3 more years, then you go to the associate professor. And after completion of 4 years, you have to again go on grade. And then after completion 3 years, you have to move on to that scale. And after completion more 3 years, you move to the professor scale. And after completion 3 years, you go to the professor emeritus. That is honorary job. You don't get any monetary incentives. You have to perform your duty as an honorary professor to pay for that institute where you spend a lot of time. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦੀ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ? when you have to deal with the human psychology, number of conflict arises. sometime few person are work shankers. ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਚੋਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਿਸਿੰਗ ਨੇ ਕੁਝ ਨੰਬਰ। ਕਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਿਸਿੰਗ ਨੇ? ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਾਰਨ all are performing, but there arise a non-avoidable conflict. ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਨਫਲਿਕਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਵਾਇਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਰੇ ਹਟਣਾ ਪਏਗਾ। that might be a reason, ਹੈ ਨਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈਂਪਰਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਨਿਕੰਮੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਜੌਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭੇਜ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਓਵਰਆਲ ਕਲਚਰ ਇਫੈਕਟ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕੰਮ ਚੋਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਲੰਡਰਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਪਰੇਜ਼ਲ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਲ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਜਾਂ ਮਨੀ ਮੈਟਰ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਟੇਟਸ ਹੀ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਐਵਰੀ ਈਅਰ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਅਪਰੇਜ਼। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਪਏਗਾ। ਐਂਡ ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਰਿਮੂਨਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਡੀਏ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਉਹਦਾ ਇਨਸੈਂਟਿਵਸ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਬਾਰੇ ਓਰੀਐਂਟ ਹੋਵੋ ਤਾਂ ਯੂ ਮਾਈਟ ਬੀ ਅਵੇਅਰ ਅਬਾਊਟ ਕਿ ਉੱਥੇ ਟਾਰਗੇਟ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਨਸੈਂਟਿਵਸ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟਾਰਗੇਟ ਅਚੀਵ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਅਚੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅਪ ਟੂ ਮਾਰਕ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਤੇ ਕੱਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਦਿਸ ਆਲ ਇਜ਼ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਐਸੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਅਗਲਾ ਡੀਏ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਪਰਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਡੀਏ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਅਗਲੀਆਂ ਇੰਸਟਾਲਮੈਂਟ ਰੋਕ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟਸ ਤੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕਰਪਟ ਪਰਸਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਟਰੈਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਨਸੈਂਟਿਵਸ ਰੋਕ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਰਿਮੂਨਰੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ ਦੈਟ, ਸਟਾਫਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਰਾਂਗੇ that is related to directing. Directing is concerned with carrying out the desired plan. Direction is to explain the plan. ਜੋ plan ਸਾਡੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਟੌਪ ਲੈਵਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਫਸਟ ਸਟੈਪ ਤੇ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ that is planning. ਤਾਂ ਪਲਾਨਿੰਗ 'ਚ ਜੋ ਪਲਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨਾ ਥਿਓਰੈਟੀਕਲ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ that is not possible for each and every employee to understand what that plan is and how to execute.
ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਡਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਪਲਾਨ ਨੂੰ, ਜੋ ਡਿਜ਼ਾਇਰਡ ਪਲਾਨ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਰੀਫ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਐਕਸ਼ਨੇਬਲ ਪਲਾਨ ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਨਵਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਟ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟ organize and planned action and ensure the effective performance by subordinates toward the accomplishment of the group activities, and direction is called the management in action। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪਲਾਨ ਥਿਓਰੈਟੀਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, we have to transform that plan in executable action plan। ਉਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅੰਡਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਰੁੱਪ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇਫੈਕਟਿਵਲੀ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਵੀ ਕਾਲ ਇਟ ਐਨ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ। ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਟੈਰੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਮੂਵਿੰਗ ਟੂ ਐਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਸਪਲਾਈਂਗ ਸਟਿਮੂਲੇਟ ਪਾਵਰ ਟੂ ਦ ਗਰੁੱਪ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਥਿਓਰੈਟੀਕਲ ਫਰੇਮਵਰਕ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਰੇਟਿਵ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਐਟ ਦ ਮਿਡਲ ਆਫ ਦ ਬ੍ਰਾਂਚ ਅਸੀਂ ਅੱਧ ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਊ ਟੂ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਉਹ ਡਰਾਫਟ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸਟਾਫਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ। ਨਾਓ ਵੀ ਰੀਚ ਐਟ ਦ ਸਟੇਜ ਵੇਅਰ ਵੀ ਆਰ ਮੂਵਿੰਗ ਟੂਵਰਡ ਐਕਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਾਓ ਵੀ ਆਰ ਇਨ ਦ ਫੀਲਡ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਪਲਾਈਂਗ ਪਾਵਰ ਐਂਡ ਸਟਿਮੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਮਤਲਬ we have to provide all type of material and that motivation ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ। ਤਾਂ ਮੈਸੇਜ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ directing concerns to the total manners in which a manager influences the action of the subordinate। direction ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, influencing the actions of the subordinates। ਜਦੋਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਕਦੋਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ? Every time any manager or any principal have to observe their subordinates। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੀਨਲੀ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਪਰਸਨ, ਉਹਦੀਆਂ ਐਥਿਕਸ ਕਿਵੇਂ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਵਰਕ ਸਟਾਈਲ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਕੀ ਹੈ। But when any particular subordinate not work up to mark, then we have need to direct that person। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਪਲਾਨਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹਰ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਬਣਾਈ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਲਝੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਡਾਇਰੈਕਟ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਏਗਾ ਪਾਥ ਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਟਾਰਗੇਟ ਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ 4 ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ 3-4 ਸਟੈਪਸ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ, ਤੀਸਰਾ ਹੈ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਦੈਨ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲੀਡਰ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲੀਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਲੀਡ ਕਿਉਂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਬਿਕੋਜ਼ ਯੂ ਆਰ ਮੋਰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਡ ਬੀਇੰਗ ਅ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਬੀਇੰਗ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਹੈਡ ਔਰ HOD। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਫਰੰਟ ਤੋਂ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਡਿਟੇਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਲ ਟੌਪਿਕ ਆਰ ਆਵਰ ਮੇਨ ਟੌਪਿਕਸ। ਅਗਲੇ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵਾਟ ਇਜ਼ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, what are the ways of communication and how you could motivate the person, why we have need of supervision ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਪਰੇਜ਼ਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਉੱਥੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਨਰਲ ਟਰਮ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵੈਨ ਯੂ ਪਲਾਨ ਸਮਥਿੰਗ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਕਨਵੇ ਦੈਟ ਆਈਡੀਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਐਕਸ਼ਨਸ ਲੈਣੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕਨਵੇ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਵੀ, ਜੋ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਵੀ, ਤੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ 4 ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇ ਬੰਦਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਆਏਗੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਇਸ ਕਾਰਨ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਨਫਲਿਕਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਮੋਰਲ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਵੈਨ ਵੀ ਫੇਸ ਨੰਬਰ ਆਫ ਫੇਲੀਅਰਸ ਤਾਂ ਮੋਰਲ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਬਦੁਲ ਕਲਾਮ ਆਜ਼ਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਲਾਂਚ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੋਮਿਓ ਭਾਬਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਸ ਦੇ ਹੈਡ ਸੀਗੇ ਪਰਸਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਲੀਡ ਫਰੋਮ ਦਾ ਫਰੰਟ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕਰਵਾਓ।
ਔਰ ਆਈ ਵਾਜ ਹੈਪੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਮਿਲ ਗਈ ਐਂਡ ਆਈ ਹੈਵ ਅਪਰਚੁਨਿਟੀ ਟੂ ਪਰਫਾਰਮ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੈਲੀਬਰ ਸ਼ੋ ਕਰਨ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਹ ਦੈਟ ਵਾਜ ਅ ਬਿਗ ਫੇਲੀਅਰ, ਜਿੱਦਣ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਉਹ ਬਲਾਸਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਟ दैट टाइम, ਠੀਕ ਹੈ। देयर वाज अ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ, ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਗੈਲਰੀ 'ਚ ਸੀਗਾ। ਮੀਡੀਆ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਲਾਮ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਆਫਿਸ 'ਚ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪੀਏ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਲਾਮ ਸਾਹਿਬ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ, ਮੀਡੀਆ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਇੰਟਰੈਕਟ ਵਿਦ ਦ ਮੀਡੀਆ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੈਡ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਾਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੀਡੀਆ ਕਾਨਫਰੰਸ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਟ, ਆਈ ਐਮ ਔਨ ਦ ਵੇ, ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰਾਂਗਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਲ I took all the responsibility. Head ने आके क्या, I took all the responsibility. My employees, my subordinates have worked up to the mark. They have performed very well. All which happen is my responsibility. मैं responsibility लेना। उस तो बाद they all are demotivated, but they have that feeling that we have a best leader. ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਫਰੰਟ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਲਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਕੰਡ ਪਲਾਨ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਗਏ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ 600 ਕਰੋੜ, ਕਹਿੰਦੀ 800 ਕਰੋੜ ਦਿੰਨੀ ਹੈ ਪਰ ਸਕਸੈਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੈਕੰਡ ਟਾਈਮ ਵੈਨ ਦੇ ਗॉट ਦ ਸਕਸੈਸ ਇਨ ਲਾਂਚਿੰਗ ਦੈਟ ਐਂਡ ਅਗੇਨ ਕਲਾਮ ਸਾਹਿਬ ਕਾਲ ਟੂ ਦਾ ਹੋਮਿਓ ਭਾਵਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਅਗੇਨ ਦੇयर ਇਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਓ ਇਟ ਇਜ਼ ਯੂਅਰ ਟਾਈਮ। ਤਾਂ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਦੋਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਫੇਲੀਅਰ ਹੋਵੇ ਲੀਡਰ ਲੀਡ ਤੋਂ ਆਵੇ, ਜਦੋਂ ਸਕਸੈਸ ਹੋਵੇ ਸਕਸੈਸ ਯੂਅਰਸ। ਤਾਂ ਸਬੋਰਡੀਨੇਟਸ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਐਵੇਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਹੀ ਦੇਣੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੁਝ ਅਚੀਵ ਕਰ ਲੈਣ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਟਾਈਟਲ ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਨਰ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਪ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਫਥ ਸਟੈਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅਬਾਊਟ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਿੰਗ। Coordination is must and most important function of the management. It is essential to channelize the activities of the various individuals in the organization as well as the various departments and the section to given to achieve the given targets, and they should concentrate only on their work, so should not bother about the work of other organs. ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਲੀਡਰ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ? ਲੀਡਰ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਰਹੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੇਸਟੇਜ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕੀਏ ਔਰ ਮੈਕਸਿਮਮ ਅਚੀਵ ਕਰ ਸਕੀਏ ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਪ ਟੂ ਮਾਰਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਪਾਈਏ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਆਰਗਨਸ, ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਮ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸੜਕਾਂ ਉੱਥੇ ਬਣਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੱਦਣ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰੀਮਿਕਸ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦੋ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਟੈਲੀਫੋਨ ਲਾਈਨਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇਹ ਆ ਕੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਪੁੱਟਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਦੇ ਡੋਂਟ ਹੈਵ ਐਨੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ। ਉਹਨਾਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਜੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਾਈਪ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਸੜਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਏਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੰਬੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਸੜਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਣੀ ਹੈ ਉਹ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਦੂਸਰਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣੇ ਪੈਸਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਵੇਸਟ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਨਾਓ ਵੀ ਹੈਵ ਅਗੇਨ ਨੀਡ ਟੂ ਦੈਟ ਰੀਕਨਸਟਰਕਟ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੈਡ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਪਰਫਾਰਮ ਵੈਰੀ ਵੈਲ, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਟਾਈਮ ਤੇ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੈਨਲ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਫਾਰਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਚੀਵ ਕਰ ਸਕੋ ਟਾਰਗੇਟ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਟੀਮ ਸਪਿਰਿਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਡਾਲਟਨ ਮੈਕਫਰਲੈਂਡ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ। ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਐਜ਼ ਦ ਪ੍ਰੋਸੈਸ whereby an executive develops an orderly pattern of group efforts among his subordinates and secure unity of action in the pursuit of common purpose। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਰਡਰਲੀ ਪਲਾਨ ਜਾਂ ਪੈਟਰਨ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਗਰੁੱਪ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪਰਸੋਨਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਅਚੀਵ ਕਰ ਸਕੀਏ ਜਿਹੜਾ ਕਾਮਨ ਏਮਸ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ 2 ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਰਟੀਕਲ ਐਂਡ ਹੌਰੀਜ਼ੈਂਟਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਇੰਟਰਨਲ ਐਂਡ ਐਕਸਟਰਨਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਟੀਕਲ ਤੇ ਹੌਰੀਜ਼ੈਂਟਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਵਰਟੀਕਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਡਾਊਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਅਪਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈ
ਉਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਿਡਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈ ਉਸਨੇ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਜੋ ਉੱਪਰ ਟੌਪ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪਲਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਟਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਨਵੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟਰਨਲ ਐਂਡ ਐਕਸਟਰਨਲ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਯੂਅਰ ਇੰਟਰਨਲ ਮੈਟਰ ਓਨਲੀ, ਯੂ ਹੈਵ ਨੰਬਰ ਆਫ ਗਵਰਨਿੰਗ ਬੋਡੀਜ਼। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ, UGC ਹੈ, NAC ਹੈ, NCT ਹੈ। these all institutes are monitoring institutes, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਵਿਦ them। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਿਪੋਰਟ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਦੈਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੰਨ ਲਓ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ PTA ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਲੋਕਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਇੰਟਰਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟਰਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਸਰੂਮ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਦੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਚੈਨਲ 'ਚ ਬਹੁਤ ਡਿਟੇਲਡ ਪੜਾਂਗੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਤਾਂ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਲਾਸਟ ਪੁਆਇੰਟ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕੰਟਰੋਲਿੰਗ। ਤਾਂ ਕੰਟਰੋਲਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੈਨ ਬੀ ਡਿਫਾਈਨਡ ਐਜ਼ ਅ determining what is being accomplished, that is evaluative the performance and if necessarily applying the corrective measures so that the performance take place according to the plan। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਫਿਕਸ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, what is being accomplished, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਅਚੀਵ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਔਰ ਫਿਰ what type of we have to organize the evaluation to know the level of performance। ਅਸੀਂ ਉਸ performance ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਲੈਵਲ ਕੀ ਹੈ। we are performing up to the mark, we are efficient, we are average in performance or we are they're performing at the down level। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ evaluate ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ we trace out ਕਿ our performance not up to mark, then we have to take some curative measures। ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਜੋ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਅਸੀਂ ਫਰੇਮ ਕੀਤਾ ਸੀ we enable ourselves to execute that up to the mark। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਟੈਪਸ ਕੀ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੈਪਸ ਕੀ ਨੇ ਕੰਟਰੋਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਫ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਸੈੱਟ ਕਰਨੇ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਵੈਲੂਏਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, what should be the perimeter to evaluate, ਕੀ ਉਹ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਹੜੇ ਉਹ ਮਾਪਦੰਡ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਆਰ ਵੀ ਡੂਇੰਗ ਵੈਲ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਜ਼ਰਿੰਗ ਦਾ ਐਕਚੁਅਲ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਪੈਰੀਮੀਟਰ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਟਾਰਗੇਟ ਸੀ 100% ਜਿਹੜੇ ਪਾਸ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦਾ। ਮੰਨ ਲਓ 2 ਬੱਚੇ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ, ਵੀ ਆਰ ਨਾਟ ਅਪ ਟੂ ਮਾਰਕ, ਵੀ ਹੈਵ ਨਾਟ ਅਚੀਵਡ ਔਰ ਵੀ ਹੈਵ ਨਾਟ ਗਿਵਨ ਦ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦ ਸਟੈਂਡਰਡ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵੈਲੂਏਟ ਕਰਨਾ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਅਸੀਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ what was our objective and where we are। ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਇਜ਼ ਐਕਚੁਅਲ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ। ਦੈਨ ਕੰਪੇਅਰਿੰਗ ਦ ਐਕਚੁਅਲ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਵਿਦ ਦ ਸਟੈਂਡਰਡ। ਜਦੋਂ ਮੈਚ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਦੈਨ ਵੀ ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਵੇਰੀਐਂਸ ਐਂਡ ਡੇਵੀਏਸ਼ਨ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਊ ਮਤਲਬ ਅਪ ਟੂ ਵੇਅਰ ਵੀ ਆਰ, ਹਾਊ ਮਚ ਵੀ ਆਰ ਲੈਗਿੰਗ ਬਿਹਾਈਂਡ, ਕਿੰਨਾ ਪਿੱਛੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਐਂਡ ਹਾਊ ਵੀ ਕੁਡ ਇੰਪਰੂਵ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਟੇਕਿੰਗ ਦ ਐਕਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ, ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਮਝਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ next function, that is subsidiary functions of administrative management। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ administrative management ਦੇ 2 ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾ ਹੈ motivation, ਪਹਿਲਾ ਹੈ main function, second is subsidiary function। now we will discuss what are the subsidiary functions। innovations, Ernest Dale ਕਹਿੰਦੇ ਆ has given the innovation as a distinct and separate function of the management। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਜਿਹੜੀ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਂ ਕਾਲਜ ਹੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਫੋਨ ਦੀ ਨਾ ਬੈਟਰੀ ਲੋ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਲਾਸ ਲੀਵ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ? ਹਾਂਜੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਕੋਈ ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਿਹਾ? ਸਰ ਰੋਲ ਨੰਬਰ 5। ਓਕੇ, ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹਰ ਸਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਆਈ ਹੈ ਐਟ ਦਾ ਟਾਪ? ਵਿਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਡੂ ਯੂ ਨੋ? ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ 4th ਤੇ ਹੈ। 6th ਤੇ ਆ। ਵੀ ਆਰ ਔਨ ਦਾ 6th ਪੋਜੀਸ਼ਨ।
Who is on the top? ਹਰ ਸਾਲ ਵੈਸੇ ਕੌਣ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਚਲੋ ਹਰ ਸਾਲ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਟੌਪ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਹਰ ਸਾਲ, ਜਿੱਥੇ ਕਨਈਆ ਕੁਮਾਰ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਐਕਟਿਵ ਹੈ, ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਮੀਆ ਮਿਲੀਆ ਇਸਲਾਮੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਈ, ਇਹ ਉਹ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੇ ਟੌਪ 4 ਉਹ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਟੈਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਜਾਂ ਉਹ ਪਰਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਅਚੀਵ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਚੀਵ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਥਡ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੈਕਨੀਕ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ IAS ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਵਾਰ ਜਾਮੀਆ ਮਿਲੀਆ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਦੇ ਵਰਕ ਔਨ ਇਨੋਵੇਟਿਵ ਮੈਥਡਸ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਥਡ ਇਨੋਵੇਟਿਵਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸਰਚ ਅਪ ਟੂ ਮਾਰਕ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਰਿਸਰਚ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਜਾਮੀਆ ਮਿਲੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਹੈ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਵੀ ਆਲ ਆਰ ਡੂਇੰਗ ਕਾਪੀ ਕੱਟ ਪੇਸਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਰਿਸਰਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ ਵੇਅਰ ਵੀ ਸਟੈਂਡ, ਸਾਡਾ ਕੀ ਪੈਟਰਨ ਹੈ, ਕੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਤਾਂ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਅੱਜ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਐਜ਼ ਅ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੀ ਸਟੈਂਡ ਐਟ 6th ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇਨ ਦ ਰੈਂਕਿੰਗ। ਤੇ ਸਾਡੇ VC ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀ ਕਲੇਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੀ ਆਰ ਅਪਲਾਈਂਗ ਦ ਇਨੋਵੇਟਿਵ ਮੈਥਡ ਇਨ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਟੀਚਿੰਗ ਐਂਡ ਅਦਰ ਫੀਲਡ ਵਰਕਸ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਨੋਵੇਟਿਵ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਟ ਕੇ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇਵੈਲੂਏਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਕੋਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜੇ ਇਨੋਵੇਟਿਵ ਮੈਥਡਸ ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਰੈਂਕ 'ਚ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਮੈਥਡ, ਨਵੇਂ ਢੰਗ, ਨਵੇਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਧਰ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜੋਸਫ ਐਲ ਮੇਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ ਇਜ਼ ਫਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੈਪਰੇਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ ਭਾਵੇਂ ਮਤਲਬ ਵਿਦਆਊਟ ਡਿਸੀਜਨ ਯੂ ਕਾਂਟ ਪਲਾਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡਿਸੀਜਨ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਡਿਸੀਜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਬੀਇੰਗ ਅ ਮੈਨੇਜਰ, ਬੀਇੰਗ ਅ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਡਿਸੀਜਨਸ। ਡਿਸੀਜਨਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ 5 Ws ਤੇ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵਾਟ ਟੂ ਡੂ, ਹਾਊ ਟੂ ਡੂ, ਵੈਨ ਟੂ ਡੂ, ਹੈ ਨਾ, ਫਾਰ ਹੂਮ ਟੂ ਡੂ ਐਂਡ ਹੂ ਵਿਲ ਡੂ। ਤਾਂ ਇਹ ਡਿਸੀਜਨ ਸਾਨੂੰ ਲੈਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਡਿਸੀਜਨ ਕੌਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਟੌਪ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਮਿਡਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਕੀ ਕਿਵੇਂ ਕਦੋਂ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕਰੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਬੈਸਟ ਪਰਸਨਲਸ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਦੇ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ, that mean there are alternative methods or alternative ways are there to perform any activity. You have to take decision ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਸਾਈਡ ਨਾਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਟੀਚਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਟੀਚਿੰਗ ਨਾਰਮਲ ਕਲਾਸਰੂਮ ਵੀ ਹੈ, ਟੀਚਿੰਗ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਹੈ, ਟੀਚਿੰਗ ਡਿਸਟੈਂਸ ਵੀ ਹੈ, ਟੀਚਿੰਗ ਰੈਗੂਲਰ ਵੀ ਹੈ, ਟੀਚਿੰਗ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਵੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਡਿਸਾਈਡ ਦੈਟ। ਤਾਂ ਉਹ ਡਿਸੀਜਨ ਕੌਣ ਲਏਗਾ? ਉਹ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇਖੇਗਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਸ ਫਾਰਮੇਟ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਮੋਡ 'ਚ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਲਰਨਿੰਗ 'ਚ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। why we have need of any other faculty। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਹੈ it involve defining the problem and analysis of the problem। when institution face any problem in their performance, they have to define ਕਿ problem ਹੈ ਕੀ, ਹੈਗੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ, what are the causes of, ਹੈ ਨਾ, then you have to find out the alternate action plans to resolve that। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ solve ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ alternate methods ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ and after that we opt a best one। ਅਸੀਂ best one select ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ in all these procedure have a requirement of a sound decision making strategy or skill। ਇਹ ਸਾਰੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ strategy or skill ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ। ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੁਜੈਸਟ ਅਰਨੈਸਟ ਡੇਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ representation also is a separate function। according to him, the manager has to represent his organization to the outside, to the financial institutes, to the government, to the others stakeholders, as well as to the top management, as well as to the operative management। ਸਾਰੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਊਟਸਾਈਡ ਏਜੰਸੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਨੈਕ ਦੀ ਇੱਕ ਇਨਸਪੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, what we have to do, we have to represent the best components and best practices and best achievements of our institute
to the neck. ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। when we want grant from UGC French Institute, we have to present our best practices, our achievements, and when you have to get some affiliation or new course, you have to represent your institute to the government, and similar way you have to represent your achievements to the parents, to community, to the local governance body and number of other। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਕ ਜੋ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈ ਉਹ ਬਜਟ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਆਪਣਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦਾ ਬਜਟ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਐਨੂਅਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਐਨੂਅਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਕਨਵੋਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅਕੈਡਮਿਕ ਅਚੀਵਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕਰਨ ਵਾਲਾ? ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਟੌਪ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਟੌਪ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਸਟੇਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਪਰੇਟਿਵ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਲੋਅਰ ਡਾਊਨ ਸਬੋਰਡੀਨੇਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਵਾਂਟ ਮੋਰ ਪੇ, ਵੀ ਵਾਂਟ ਹਾਈਕ ਇਨ ਆਵਰ ਸੈਲਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਸਬੋਰਡੀਨੇਟਸ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ, ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦਿੱਤਾ, ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਕੀਪ ਦੈਟ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਇਨ ਫਰੰਟ ਆਫ ਦ ਸਬੋਰਡੀਨੇਟਸ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ। ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਇਜ਼ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਐਂਡ ਡਿਸਟਿੰਕਟ ਫੀਚਰ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ PTM ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ACRs ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ EMPLOYEES ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਕੋਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ NAAC ਦੀ ਐਕ੍ਰੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜਦੇ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਨੂਅਲ ਥਰੈਟਿਕ ਮੀਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਨੂਅਲ ਕਨਵੋਕੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਨੂਅਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਐਨੂਅਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕਨਵੋਕੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ। ਤਾਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਕੰਪਾਈਲ ਦੈਟ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਇਨ ਅ ਰਿਪੋਰਟ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪਾਈਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸੋ ਦੈਟ ਵੀ ਕੁਡ ਦੈਟ ਅਬਜ਼ਰਵ we could take help for that future performance or future organization of sir ਇਹ topic ਕਿੰਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਇੱਕ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਇਹ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ 10 ਹੋਰ ਸਲਾਈਡਸ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਹੋਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ। that is ਕੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਹਾਂ ਬਸ ਇੱਕ ਸਲਾਈਡ ਹੋਰ ਕਰ ਲਈਏ ਫਿਰ ਆਪਰੇਟਿਵ ਕੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਬਜਟਿੰਗ ਤੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰ ਲਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਕੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਜਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਜਟਿੰਗ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ why we have need of budgeting. Budgeting is just allocation of finance to the different activities and different departments. ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਐਨੂਅਲ ਪਲਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਐਨੂਅਲ ਫੀਚਰ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਟੈਂਟੇਟਿਵ ਬਜਟ ਪੁੱਟ ਅਪ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਦੈਨ ਯੂ ਗੈਟ ਦਾ ਨੋਡ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। Then they release the budget. After getting the budget in your account, you have to allocate that budget according to the need of the different departments. ਤਾਂ ਉਹ ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬਜਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ we always want to make sure that we get the maximum optimum result from the every single penny we are going to spend. ਤਾਂ ਬਜਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਬਜਟਿੰਗ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਫਿਨਾਂਸਿੰਗ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਿਕੂਲਮ ਦਾ ਪਾਰਟ ਫਿਨਾਂਸਿੰਗ ਹੈ। ਕੀ ਹੈ? when we are short in budget, when we don't have sufficient adequate funds, we have to arrange that funds. When we don't have funds from our own sources, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲੋਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਬੋਰੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਧਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਅਦਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸੇਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮੌਰਟਗੇਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਫਾਈਨਾਂਸਿੰਗ ਇਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਚਲਾ ਲੈਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਪੈਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਚਲਾਵੇ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਛਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਲਾਸਟ ਤੇ ਹੈ ਫੋਰਕਾਸਟਿੰਗ। ਫੋਰਕਾਸਟਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਅਚੀਵ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਅਚੀਵ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ।
ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਲੀਡਰ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਡਿਕਟਿਵ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ, ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੇਂਜਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਬਜਟ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਊਮਨ ਰਿਸੋਰਸ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਹੋਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਸ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਔਰ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੀਟ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਤਾਂ ਫੋਰਕਾਸਟਿੰਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਫੰਡ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਅਪਡੇਟਸ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ। ਕਾਲਜ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੈਪਟਾਪਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗੂਗਲ ਮੀਟ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਨੰਬਰ ਆਫ ਅਦਰ ਥਿੰਗਸ। ਵੀ ਵਾਂਟ ਟੂ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਅ ਗੁੱਡ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਫਾਰ ਆਨਲਾਈਨ ਟੀਚਿੰਗ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਫੋਰਕਾਸਟ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਲੌਜੀਕਲ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲ ਅਬਾਊਟ ਫਸਟ ਪਾਰਟ ਆਫ scope of the management, that is about administrative part of management. Now from today we will tomorrow we will discuss that operative part of 10-12 ਕੁ ਸਲਾਈਡ ਨੇ ਉਹ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ।